الذين عافوا وعاهدوا والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على سائر الأنبياء بست، ومنها أرسلت إلى كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب والعاقب من لا نبي بعده. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا دین اسلام یہ تمام ادیان کا ناسخ دین ہے. جتنے دین اس سے پہلے دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے، جس نبی کو جو دین شریعت دی ہے، وہ اپنے ایک خاص علاقے، خاص زمانے کے لیے تھی. محدود ایریا تھا ہر نبی کا اور محدود زمانہ تھا ہر نبی کا. لیکن جب دین اسلام آیا تو اب سابقہ تمام دینوں کو منسوخ کر دیا گیا. اب جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، اب جو خدا تبارک و تعالی کی پسند ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. اور یہ دین کامل ہے، اتنا مکمل دین ہے کہ اس دین کا ہر عمل اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا پورا ہے کہ اس سے زیادہ کامل اچھے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چاہے وہ وضو ہو، جو وضو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے اچھا، اس سے کامل، اس سے زیادہ کوئی اور بہتر وضو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے نماز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے، اسی طریقے سے عمرہ ہے، اسی طریقے سے جو ہماری زندگی کے تمام معاملات ہیں، حتیٰ کہ جو ہمیں تجارت دی ہے دین نے، جو ہمیں آپس کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ڈھنگ دیا ہے دین نے، وہ اتنا کامل ہے کہ اس سے اچھا کوئی انداز، کوئی طرز زندگی گزارنے کا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ پکا ٹھکا ہے، سچا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی لچک نہیں ہے اور ذرہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم 100% عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین وہ ہے کہ جس دین کو خود اللہ نے منتخب کیا، پسند کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر صاف اعلان ہے کہ کوئی بندہ اگر دین اسلام کو چھوڑ کے اور کوئی دین تلاش کرے، اختیار کرے، تو اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ قرآن میں فرما دیا کہ اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کے دین اسلام جو پسندیدہ دین ہے،
اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی اور دین پسند کرے گا تو اللہ اس کو قبول، اور دین والی کوئی نماز قبول نہیں، اور دین والا کوئی حج قبول نہیں، اور دین والا کوئی عمرہ قبول نہیں، اور دین والا کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ وہ قبول نہیں، اور دین والی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب قبولیت پسندیدگی صرف اور صرف دین اسلام کو ہے۔ اللہ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اس لیے یہ کامل دین ہے۔ اور یہی معنی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا، آخری نبی ہونے کا۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو خاتم کا معنی جیسے کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے، وہ عمل جب مکمل ہو جاتا ہے، اپنے اینڈ کو پہنچ جاتا ہے، آخر کو پہنچ جاتا ہے، اس سے آگے اس کا کوئی حصہ باقی نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل ختم ہو گیا۔ جیسے ایک بندے نے قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے سورۃ بقرہ سے پڑھنا شروع کیا، اب پڑھتے 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 جس وقت وہ والناس پڑھتا ہے تو وہ خود بھی سمجھتا ہے، باقی بھی کہتے ہیں کہ آج اس نے قرآن مجید کو ختم کر لیا۔ چاہے وہ ناظرے پڑھ رہا تھا ختم ہو گیا، چاہے وہ زبانی حفظ کر رہا تھا آج حافظ بن گیا، مکمل کر لیا۔ ایسے ہی ایک انسان کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے، جب وہ کتاب کا آخری سبق پڑھ لیتا ہے تو پھر کہتے ہیں آج بخاری شریف کا ختم ہے، آج بخاری شریف اپنے آخر کو پہنچ گئی، اینڈ کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس کتاب کا کوئی ایک حرف بھی باقی بچا نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید ختم کر لیا، بخاری شریف کو ختم کر لیا، حدیث شریف کی فلاں کتاب ختم کر لی، سیرت پاک کی فلاں کتاب ختم کر لی۔ میں نے یہاں سے سفر شروع کیا تھا، فلاں جگہ جانا تھا، میں وہاں پہنچ گیا، اب میرا سفر ختم ہو گیا، یعنی میرا سفر مکمل ہو گیا۔ ختم کا معنی پورا ہونا، ختم کا معنی مکمل ہونا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے نبوت کو شروع فرمایا تھا، وہ نبوت چلتی رہی، 1,24,000 کم و بیش نبی و پیغمبر آئے، اور ہر نبی آتا گیا اپنا پیغام، اپنا دین، اپنی شریعت اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھاتا رہا، لوگ عمل کرتے رہے، سارے کامیاب ہوتے رہے۔ لیکن جب نبوت والا کام مکمل ہوا، نبوت والا کام ختم ہوا، تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے تھے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو تھیں، عورتوں کے باپ تو تھے، لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے اب آخری ہیں، اس لیے کہ نبوت کا جو سفر شروع ہوا تھا، نبوت کی جو کتاب شروع ہوئی تھی، نبوت کا جو عمل شروع ہوا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا۔ جیسے قرآن ختم ہو گیا، آخری حرف پہ پہنچ گئے، آخری بات پہ پہنچ گئے، حدیث پاک کی کتاب ختم ہو گئی، آخری حدیث پڑھ لی، تو بالکل ایسے ہی نبوت ختم ہو گئی، معنی نبوت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے قرآن مجید کو کوئی بندہ والناس تک پڑھ لے تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کہے اور بھی کوئی آیت ہے، اور بھی کوئی حرف ہے، اور بھی کوئی لفظ ہے، اور بھی کوئی حصہ ہے، تو یہ بندہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے، قرآن کا گستاخ بن جاتا ہے، قرآن کا بے ادب بن جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو والناس پہ مکمل فرمایا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ابھی اور بھی کوئی آیت رہتی ہے، ابھی اور بھی کوئی حصہ قرآن مجید کا ہے، تو اس کو قرآن کا مخالف کہتے ہیں، قرآن کا منکر کہتے ہیں، یہ بندہ قرآن کا گستاخ ہے۔ تو بالکل ایسے ہی
अल्लाह ने नबुव्वत को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया, पूरा फरमा दिया, मुकम्मल फरमा दिया। ना इसके बाद कोई ज़िल्ली नबुव्वत है, ना इसके बाद कोई बरूज़ी नबुव्वत है, ना इसके बाद किसी भी किस्म का नबुव्वत का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर और कोई नबी ऐसे फ़र्ज़ करें वरना है बिल्कुल नहीं। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ तक फतवा है कि अगर कोई बंदा किसी मुसलमान के सामने आए और आकर के कहे कि मैं नबी हूँ या फलाना भी नबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और मुसलमान बंदा जो दीनदार है वो उससे पूछ ले, अच्छा तेरे नबी होने की क्या दलील है, अच्छा उसके नबी होने की क्या दलील है, बस इतना पूछने से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये बंदा अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए कि इसने एक झूठे से उसकी दलील क्यों पूछी है, बिला दलील वो बेईमान है, बिला दलील वो झूठ बोल रहा है। जब ख़त्म नबुव्वत की वजह से नबुव्वत का काम मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है, जैसे कुरान मजीद मैं कहता हूँ वन्नास पे मुकम्मल हो गया और कोई कहे नहीं जी एक आयत और भी है, इससे आगे भी कुछ है, तो वो कुरान का मुनकिर है, वो कुरान का दुश्मन है, वो कुरान का ना मानने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी पैगंबर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नबुव्वत को मुकम्मल किया, कारे नबुव्वत को मुकम्मल किया, आमाले नबुव्वत को मुकम्मल फरमाया। अगर कोई और नबी होता, अगर कोई और नबी होता तो ऐसे सवाल कर ले बंदा अपने आप से कि वो वुज़ू यही बताता या कोई और इससे अच्छा बताता। अगर यही बताता तो ये तो पहले से मौजूद है, अगर कोई अच्छा बताता तो ये हमारा अकीदा है कि इस वुज़ू से अच्छा वुज़ू हो ही नहीं सकता। अगर कोई इससे बेहतर वुज़ू होता तो अल्लाह पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही तरीका वुज़ू देता। अब अगर वो नमाज बताएगा, आया यही नमाज बताएगा या कोई और नमाज बताएगा? अगर यही बताएगा ये तो पहले से मौजूद है, अगर वो कोई और बताएगा तो फिर कोई और इससे बेहतर होगी, तो इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती। और अगर इससे कम होगी तो फिर हम कैसे पागल कि आला को छोड़ के अदना की तरफ जाएंगे, अच्छी को छोड़ के हल्की की तरफ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? इसी तरीके से पूरे दीन की इमारत, पूरे दीन के आमाल ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर खड़े हैं। अकीदा ख़त्म नबुव्वत ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, हम सब के पूरे दीन की बेस अकीदा है। इसलिए उलमा कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मिले वक्त या ज़्यादा मिले ख़त्म नबुव्वत के लिए ज़रूर काम करो, इसलिए कि बाकी सारे दीन की खिदमत करना ये आमाले नबुव्वत की खिदमत है और ख़त्म नबुव्वत का काम करना ये ज़ाते नबुव्वत की खिदमत है। ख़त्म नबुव्वत का काम करना ये ज़ाते नबुव्वत की खिदमत है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पहले तमाम अंबिया पर 6 चीज़ों में फजीलत और बरतरी अता फरमाई है। उनमें से एक ये है उरसिलतु इला काफ़ा, पहले नबी ख़ास ज़माने के लिए, ख़ास इलाके के लिए, और मैं पूरी इंसानियत के लिए, इला काफ़तल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए। व खुतिमा बियन नबिय्यून, और मेरे साथ नबूवत वाला सिलसिला मुकम्मल हो गया। और फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और फरमाया अनल आकिब, मैं आखिरी हूँ, आकिब हूँ। आकिब कहते हैं अकब को, अकब पीछे को कहते हैं, यानी बिल्कुल इंड है, बिल्कुल आखिर है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। अनल आकिब, मैं आकिब हूँ, सबके आखिर में आने वाला हूँ, सबके बाद आने वाला हूँ। और आकिब किसे कहते हैं? फरमाया वल आकिब मल्ला नबी बादा, आकिब उसी को कहते हैं जिसके बाद नबी नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में जैसे हमने यह अकीदा रखना है कि आप अल्लाह के सबसे अजीम रसूल हैं,
तो ये भी अकीदा रखना है कि सबसे आखिरी रसूल हैं। जहाँ ये कहना है कि हुजूर सबसे बड़ी शान वाले नबी हैं, तो वहाँ ये भी मानना है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई नबुव्वत है, ना कोई रिसालत है, ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है। किसी किस्म की भी तसव्वुरात में, ख़यालात में, तवहुमात में कोई नबुव्वत का तसव्वुर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद नहीं है। अगर कोई बंदा किसी के फरेब में, किसी के धोखे में, मुख्तलिफ किस्म के लोग धोखे देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फरेब देते हैं, कादियानियों के कई सारे प्रोपगंडे हैं और अजीब अजीब किस्म के वो आम मुसलमान, सादा लोग मुसलमान को गुमराह करते हैं कि जी हमारा भी तो कलमा यही है, हमारा भी तो कुरान यही है, हम भी तो मोहम्मद को नबी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब मिर्ज़े को वो ये कहेंगे कि ये भी नबी है, ये भी रसूल है, इस पर भी वही आती है और इसके भी अहकामात होते हैं और ये भी उसी तरह वाजिबुल अमल है, तो याद रखिए अगर कोई बंदा उनके किसी फरेब में, उनके धोखे में, वो जी नमाज तो हमारी तरह पढ़ते हैं, वो जी कलमा तो हमारी तरह पढ़ते हैं, वो जी नमाज तो हमारी तरह पढ़ते हैं, कुरान भी यही पढ़ते हैं, फिर उनको काफिर क्यों कहते हैं? तो मेरे भाइयों, इस्लाम की बेस है, बुनियाद है, असास है अकीदा ख़त्म नबूवत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद किसी किस्म की नबूवत का तसव्वुर, इम्कान मानना भी अपने ईमान को खैर बात कहना। इसलिए हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है, हिफाजत इसी में है, बचाव इसी में है कि अपना नज़रिया, अपना यकीन, अपना अकीदा अपने पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर पक्का ठक्का रखिए। ऐसा पक्का रखिए कि किसी को ये सोचने का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो जी ज़रा सोच तो लीजिए, वो जी हमसे बात तो सुन लीजिए, हमारी कोई दलील तो देख लीजिए, हम तुम्हें बिला दलील झूठा मानते हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत और रिसालत की बात करता है, उससे दलील पूछने मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेचारा मुगालते में है, वो झूठ बोल रहा है। मेरे और आपके पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है, कसर नबुव्वत मुकम्मल हो चुका है, नबुव्वत का मकान व महल कामिल हो चुका है। इसके बाद किसी किस्म की ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारा पक्का ठक्का अकीदा है, वरना सारे इस्लाम की, सारे आमाल इस्लाम की बुनियाद ही मुतज़लज़ल हो जाती है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रोपगंडा करते हैं वो असल में पूरे दीन के दुश्मन हैं, लेकिन दीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, फिर वो कई और अंदाज से आकर के डाका डालने की कोशिश करते हैं हमारे ईमानों पर। हमने अपने ईमानों की हिफाजत करनी है तो अकीदा ख़त्म नबूवत को अच्छी तरीके से समझें, उसका लिटरेचर पढ़ें, उसको देखें और उसके बाद पूरे वसूख के साथ उस पर ईमान, इस्लाम, यकीन को पक्का रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।